Hi students, now we will do one more example from the textbook, page number 269. See here, I will read the passage now. General knowledge is the knowledge of every aspect of human life which may or may not be a part of one's academic curriculum. General knowledge, all of you know what is the general knowledge nowadays. Very important to us, general knowledge, that means GK. General knowledge is the knowledge of every aspect of human life which may or may not be a part of one's academic curriculum. This is very important in our life and also academic curriculum also. There can be various areas classified as different domains of general knowledge like arts, discovery, games, politics, culture, films, medicine, history, etc. There can be various areas identified as different domains of general knowledge like arts. From arts we will get GK, discovery and games, politics, culture, films, medicine and history. From these we will get general knowledge. The main branches can be classified as current affairs, fashion, family, physical health and recreation, arts and science. Here in general knowledge, the main branches are, current affairs, fashion, film, family, physical health and recreation, arts and science. These are some kinds of general knowledge. This is first paragraph. Now see second paragraph. General knowledge helps us to grow both on a personal and academic level. Here general knowledge helps us both in two ways, as a personal and also academic level. General awareness increases our confidence. From general knowledge will improve our confidence, build up our confidence. Confidence levels will improve. You could start a conversation with anybody on any topic and your knowledge would impress the person you are interacting with. You could start a conversation with anybody on any topic and your knowledge would impress the person you are interacting with. If you have general knowledge, ఒకవేళ నీకు జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే you will impress any person. ఎలాంటి వ్యక్తినైనా నువ్వు ఇంప్రెస్ చేయొచ్చు. A person with good general knowledge always conquers the discussion that he is a part and wins over everyone. Here a person with good general knowledge always conquers means wins. ఎప్పుడు జయిస్తాడు. The discussion that he is a part and wins everyone. జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు హృదయాన్ని గెలుచుకుంటారు, ప్రతి ఒక్క దాంట్లో గెలుస్తారు. జనరల్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో హెల్ప్స్ వన్ ఆన్ ద అకాడమిక్ ఫ్రంట్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ థ్రైవ్ ఆన్ జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్స్. యూ విల్ ఫైండ్ ఎవ్రీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, యూ విల్ టేక్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, యూ ఫైండ్ దట్ జీకే క్వశ్చన్స్. ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ చూసుకోండి, జీకే క్వశ్చన్ డెఫినెట్గా ఉంటుంటుంది. Even the interview session that follows these exams consist of GK questions. In interviews also
follows these exams consist of GK questions. We will ask GK questions in the interviews. The candidate is often asked about his opinion on some topic related to current affairs. Here, very important topic is current affairs. Some of the questions we will ask on current affairs. This is second paragraph. See third paragraph. Very easy passage this is. General knowledge cannot be attained overnight. Here, general knowledge cannot be attained. General knowledge cannot be attained means get. Overnight. General knowledge ఏదో ఒక నైట్ అట్లా కూర్చుంటూ వచ్చేది కాదు, వెంటనే వచ్చేది కాదు. రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ లిజనింగ్ టు న్యూస్ ఛానల్స్ ఈజ్ an important practice that should be adopted. If you want to improve your knowledge, general knowledge, you regularly read newspapers. Reading newspapers, regular newspapers చదవాలి. And listening to new channels. Every day you listen to new channels. News వినాలి ప్రతిరోజు కూడా. Is an important practice that should be adopted. అది నువ్వు అలవాటు చేసుకోవాలి రెండు కూడా. Another interesting medium to gain knowledge is through GK quizzes. Here, another important and interesting medium to gain knowledge is through GK quizzes. Through GK quizzes, quiz competitions, you will participate in quiz competitions. Participating quiz competitions will improve your general knowledge. Quiz కాంపిటీషన్లో పాల్గొనడం ద్వారా కూడా జీకే మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. Such quizzes are an entertaining way to attain knowledge on various subjects. So this is about general knowledge passage. ఇట్లా చదివిన తర్వాత మీరు ప్యాసేజ్. Now we will make notes. ఇప్పుడు మనం నోట్ మేకింగ్లో నోట్స్ తయారు చేద్దాం. See here, same headings, subheadings, by putting headings, subheading. From this passage, you know the title. ఇప్పటికే మీకు టైటిల్ అర్థమై ఉంటుంది. Throughout the passage is about general knowledge. మొత్తం ప్యాసేజ్ మొత్తం మనకి ఏం చెప్తుంది? జీకే గురించి చెప్తుంది. So, we add a title, general knowledge. Title is general knowledge. Suitable title is general knowledge. Don't forget putting title. యాడ్ ఏ టైటిల్ మస్ట్. టైటిల్ పెట్టడం కంపల్సరీ, మర్చిపోవద్దు మీరు. నెక్స్ట్ నౌ విల్ ఫైండ్ దట్ ప్యాసేజ్, సమ్ కీ పాయింట్స్, సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ విల్ డిస్కస్ నౌ. ఇప్పుడు ఆ ప్యాసేజ్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూద్దాం. సి ఫస్ట్ వన్, జనరల్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్. ఇన్ దట్ ప్యాసేజ్ see the first line, general knowledge is the knowledge of every aspect of human life. This is the first heading. ఇట్లా మనం కీ పాయింట్స్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. విచ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ లైన్, విచ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ థింక్. మీరు ఏది ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటారో అదే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనుకోండి. సో ది ఫస్ట్ వన్, ఫస్ట్ లైన్ ఇంపార్టెంట్. సి నెక్స్ట్ కీ ఇంపార్టెంట్ key point, general knowledge pertains to arts, discovery, games, politics, culture, films, medicine, history, etc. See here, all these lines are taken from that passage. ఇదంతా కూడా ఎక్కడుంది? ప్యాసేజ్లోనే ఉంది. చాలామందికి తెలియదు ఈ నోట్ మేకింగ్ అనగానే ఎట్లా చేయాలి, ఏం చేయాలి, ఈ క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతాడు, ఇది తెలవక చాలామంది ఈ క్వశ్చన్ని అటెంప్ట్ చేయరు. If you attempt this question, you will get 3 marks, at least 3 marks. మీరు దీన్ని అటెంప్ట్ చేస్తే 3 marks. ఏముంది? అల్లా ఉన్నది చూసి రాయడమే. ప్యాసేజీలు ఇచ్చిన దాన్ని కీ పాయింట్స్ ఏవో చూసి రాయడమే నోట్ మేకింగ్, నోట్స్ తయారు చేయడం అంటారు. సో చాలామందికి తెలియదు. See here, third point, the main branches can be classified as, from general knowledge, main here can be classified, general knowledge వర్గీకరించారు. ఎట్లా? ఫస్ట్ వన్ కరెంట్ అఫైర్స్, సెకండ్ వన్ ఫ్యాషన్, థర్డ్ వన్ ఫ్యామిలీ, ఫోర్త్ వన్ ఫిజికల్ హెల్త్, అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ రిక్రియేషన్ అండ్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో
ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫ్రమ్ దట్ ప్యాసేజ్. ఇది కూడా నేను ప్యాసేజ్ నుంచే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్, జీకే హెల్ప్స్ అస్ టు గ్రో బోత్ ఆన్ ఏ పర్సనల్ అండ్ అకాడమిక్ లెవెల్. హియర్ ఫ్రమ్ జీకే వీ విల్ గ్రో బోత్, రెండు విధాలుగా మనం జీకే వల్ల డెవలప్ కావచ్చు. యాజ్ ఏ పర్సనల్, వ్యక్తిగతంగా, అండ్ అకాడమిక్ లెవెల్, విద్యాపరంగా కూడా మనం నాలెడ్జ్ సంపాదించుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, జీకే కెన్ బి అబ్టైన్డ్ బై రీడింగ్. హియర్ జీకే కెన్ బి అబ్టైన్ మీన్స్ గెట్. జీకే ఎట్లా వస్తుంది అంటే బై రీడింగ్, చదవడం ద్వారా వస్తుంది జీకే. అండ్ సాల్వింగ్ జీకే క్విజెస్, సాల్వింగ్ జీకే క్విజెస్, క్విజ్ క్వశ్చన్స్ని నువ్వు సాల్వ్ చేసుకోవడం ద్వారా కూడా జీకే మనం పొందొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ద నోట్ మేకింగ్ టాపిక్ అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ నోట్స్. Here I wrote only 5 points. In the examination you will write 10 points. You will cover 1 page. I already told, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, ఒక పేజ్ కవర్ చేయండి ఆన్సర్ బుక్లెట్లో. ఈ నోట్ మేకింగ్కి ఒక పేజ్ కవర్ చేయండి బై పుట్టింగ్ హియర్, బై యాడింగ్ ఏ టైటిల్. ఫస్ట్ టైటిల్ యాడ్ చేయాలి, తర్వాత ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద ప్యాసేజ్, గివెన్ ప్యాసేజ్. మీకు ప్యాసేజ్ ఇస్తాడు, ఆ ప్యాసేజ్ నుంచి మన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇక్కడ రాయాలి. సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, ఐ విల్ టెల్ యూ వన్స్ మోర్. మళ్ళొకసారి చెప్తాను ఈ క్వశ్చన్ గురించి సింపుల్గా. హియర్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ యూ విల్ గివ్ 1 ప్యాసేజ్. ఎగ్జామ్లో ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తాడు. రీడ్ దిస్ ప్యాసేజ్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ అటెంటివ్లీ. రీడ్ ద ప్యాసేజ్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ అటెంటివ్లీ అండ్ సైలెంట్లీ. ఆ ప్యాసేజ్ మీరు కామ్గా చదవండి. బై రీడింగ్ క్విక్లీ అట్ ద సేమ్ టైం. దాన్ని మళ్ళీ స్లోగా అంటే చాలా స్లోగా చదివారు, టైం అంతా ఆ క్వశ్చన్కే పోద్ది. తొందర చదవాలి. చదివిన తర్వాత యూ విల్ గెట్ ఓవరాల్ ఐడియా ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్. ఆ ప్యాసేజ్ మీద ఒక ఓవరాల్ ఐడియా రావాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కిమ్మింగ్. ఆల్రెడీ టోల్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియోస్, మీకు అంతకుముందు చెప్పాను. దాన్ని మనం స్కిమ్మింగ్ అన్నాం, స్కిమ్మింగ్ టెక్నిక్. దాని ఓవరాల్గా ప్యాసేజ్ మొత్తం చదివి ఒక ఐడియాకి రావడాన్ని స్కిమ్మింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఆల్సో యూ విల్ ఫైండ్ ద స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దట్ ప్యాసేజ్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మీరు, ఆ ప్యాసేజ్లో ఉన్న ప్రత్యేక సమాచారం ఏంటి, వాట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ దట్ ప్యాసేజ్, వాట్ ఇస్ దిస్ అబౌట్, టోటల్ ప్యాసేజ్ అబౌట్, దేని గురించి అసలు ఈ ప్యాసేజ్ మొత్తం దేని గురించి ఇచ్చిండు అనేదాన్ని మనం గ్రహించడాన్ని స్కానింగ్ అంటాం. ఇట్లా మీరు 2-3 minutes ఇదంతా పని అయిపోవాలి. స్కిమ్మింగ్, స్కానింగ్ అంటే మొత్తం దాన్ని చదవాలి, ఓవరాల్ ఐడియా రావాలి, తర్వాత స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్రహించిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టార్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఏం లేదు, అలా ఉన్న టైటిల్ ఒకటి పెట్టాలి. నెక్స్ట్ దాంట్లో మీకు నచ్చిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మినిమం 7 to 10 పాయింట్స్ 1, 2, 3, 4 వేసుకుంటూ రాయండి. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ పెట్టుకుంటూ రాయడమే. ఇక్కడ 1, 2, 3, 4 అని పెట్టి మినిమం 10 పాయింట్స్ ఒక పేజ్ కవర్ చేయండి. అయితే ఒక త్రూ బార్ గ్రాఫ్ ద్వారా రాయొచ్చు, ఇది త్రూ పై చార్ట్స్ ద్వారా రాయొచ్చు, త్రూ టేబుల్ ద్వారా రాయొచ్చు, త్రూ హెడింగ్ సబ్ హెడింగ్స్ ద్వారా కూడా మనం నోట్స్ తయారు చేయొచ్చు. సో దిస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, వెరీ ఈజీ టాపిక్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్, note making. So this is the topic, note making. That is over. Thank you.